مصطفیٰ امتی کے اعمال سے بھی واقف ہے اور امتی کے احوال سے بھی واقف ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں مصطفیٰ اپنے امتی کے ہر عمل کو بھی جانتے ہیں، ہر حال کو بھی جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ ہر امتی کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر امتی کے عمل کو جان رہے ہیں۔ اے لوگوں، اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال سار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یار وہ نبی کیا نبی ہے جو امتی سے بے خبر ہو جائے، وہ کسی اور کا نبی ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوگا۔ ہمارا نبی تو وہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ سبحان اللہ بھائی زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جنتی جنت سے دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں، جب جنتی کی آواز جہنمی سن سکتا ہے تو مصطفیٰ امتی کی آواز بدرجہ اعلیٰ سنتے ہیں، اور یہی عقیدہ دیا ہے۔ بریلی سے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت کو لا۔ سبحان اللہ۔ اور ذمہ دار علماء کرام ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ مصطفیٰ اتنی دور سے سنتے ہیں، مصطفیٰ اتنی دور سے سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مطلق فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت کو لاکھوں سلام۔ ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم 1 کلومیٹر دور کی بھی آواز نہیں سن سکتے، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں ہے اور امتی کی آواز کو سن رہے ہیں، اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اٹھاؤ القول البدی۔ فقیر ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے، ذمہ دار علماء ہے۔ القول البدی کے اندر علامہ سخاوی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کو نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی وفات کے بعد اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اور مصطفیٰ کی قبر انور کے پاس وہ فرشتہ کھڑا ہے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں کہیں سے کوئی درود و سلام پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، اور وہ فرشتہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ توجہ فرماؤ، مصطفیٰ کے روضے کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی کہیں سے درود و سلام پڑھے فرشتہ سن لیتا ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے درود و سلام بھیجا ہے، یہ فرشتہ کون ہے؟ فرشتہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ارے فرشتہ تو فرشتہ ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ جبریل امین کا حال یہ ہے، استاذ زمن شہنشاہ سخن علامہ حسن فرماتے ہیں کہ اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت جبریل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے خادم ہیں۔ اے لوگوں، ایک فرشتہ جو مزار مصطفیٰ کے پاس کھڑا ہے، دنیا میں کوئی کہیں سے درود و سلام پڑھے وہ فرشتہ سنتا ہے۔ تو جب غلام اتنا سنتا ہے تو امام میرا
नबी कितना सुनता होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौहीद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो सकता है मजमे से कोई कहे कि मुस्तफा कब्र पाक में जिंदा कैसे। आज लोग कहते हैं हवा की जरूरत है सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए दीगर लवाजिमात की जरूरत है, और मुस्तफा कब्र पाक में इतनी छोटी सी कब्र में जिंदा कैसे। खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, रहते कैसे हैं। हो सकता है कोई अक्ल का अंधा ये कहे कब्र रसूल में रसूल जिंदा कैसे, सांस कैसे लेते। तो आप तवज्जो फरमाएं। एक शख्स ने मुझसे यही कहा, मौलाना आप लोग कहते हो हमारे नबी जिंदा है, बताओ अगर नबी जिंदा है तो मज़ार पाक में खाते क्या है, मज़ार पाक में सांस कैसे लेते हैं। मैंने कहा नादान ये बता, जब यूनुस पैगंबर मछली के पेट में चले गए तो जिंदा कैसे, खाते क्या थे, पीते क्या थे। यूनुस पैगंबर जब मछली के पेट में गए तो जिंदा कैसे, सांस कैसे लेते थे। कहने लगा हजरत अल्लाह ने चाहा तो यूनुस पैगंबर को रब ने मछली के पेट में बगैर हवा के, बगैर खाने पीने के जिंदा रखा। मैंने कहा यूनुस है कौन, यूनुस है कौन। जिम्मेदार उलमा हैं। यूनुस पैगंबर मेरे नबी के उम्मत, मेरे नबी के मुक्तदी हैं, मेरे नबी के मुक्तदी हैं। मेराज की रात आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया मुक्तदी और मेरे मुस्तफा मुक्तदा। अरे यार जो रब इस बात पर कादिर है कि वो यूनुस पैगंबर को बगैर हवा के, बगैर पानी के, बगैर खाने के मछली के पेट में जिंदा रख सकता है, वो रब इस बात पर भी कादिर है कि अपने हबीब को कब्र अतहर में बगैर खाने और पीने के जिंदा क्यों नहीं रख सकता। मेरे मुस्तफा कब्र पाक में जिंदा है और यही अकीदा बरेली से आला हजरत ने दिया। इरशाद फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदार उलमाए किराम हैं, मैं फर्जी बात नहीं करता। आला हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, आला हजरत ने ये नहीं कहा मेरी चश्मे आलम से मिट जाने वाले, आला हजरत ने मिट जाने वाले नहीं कहा, छिप जाने वाले। और जो छिपता है वो मिटता नहीं, जो मिटता है वो छिपता नहीं। आए दिन आप देखते रहते हो सूरज गुरूब हो जाता है। इस वक्त यहाँ अंधेरा है, अमेरिका में सवेरा होगा। सूरज किसी आम आदमी से पूछो, जाहिल से पूछो सूरज क्या मर गया तो अनपढ़ होगा, जाहिल होगा, जवाब देगा हजरत सूरज बुरा नहीं है, सूरज फना नहीं हुआ है, बल्कि सूरज नजरों से छुप गया है, सूरज निगाहों से पोशीदा हो गया। ऐ लोगों जिसे तुम देखते हो इस सूरज को आफताब कहते हैं, इस सूरज को आफताब कहते हैं। चुनना दे रहा हूं, अरे जब दुनिया का आफताब मरा नहीं है, फना नहीं हुआ है, नजरों से छिप गया है, तो हमारा तुम्हारा नबी तो नबूवत का आफताब है, रिसालत का आफताब है। नबी मरे नहीं है, फना नहीं हुए हैं, बल्कि नजरों से छिप गए हैं। आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब सुनो हजरत इमाम बाकिर, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। इमाम बाकिर शहजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादे हैं इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन शहजादे हैं मौलाए कायनात के। इमाम बाकिर का आलम ये था, कोई सवाल करता था तो एक एक सवाल के 10-10 जवाब देते थे।
سبحان اللہ. لوگ کہتے تھے کہ یار انہوں نے تو مسئلے کی کھال نکال دیا ہے، اور باقر کہتے ہیں کھال نکالنے والے کو. باقر کہتے ہیں جو مسئلے کی کھال نکال دے اور باقر 10